શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં, જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને. દિલે ધરી ને દયા, કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા, જેણે કરુણા કરી. વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉર ધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ. સર્વોપરી ગુરુ હરિ. જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિતમાં, વિલસી હરિ તો રહ્યા, સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા, દાસત્વ ધારી રહ્યા. આપે અક્ષર સુખ ભક્ત જનને, સુહૃદ બની સર્વદા. એવા સ્વામી પ્રબોધદાસ ગુરુને, ભૂલકા સહુ સેવતા, ભૂલકા સહુ વંદતા. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 સ્વામી નારાયણ
સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બ્રહ્મ મહોલના રહેવાસી હરિ કરુણાના કરનાર શ્યામ મારે મલકમાં તમે આવજો. હે મારે નેસલડે એકવાર, હે મારે નેસલડે એકવાર, હે મારે નેસલડે એકવાર. શ્યામ મારે નેસલડે એકવાર આવજો રે લો. 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 અમે હરી નામની બંસી બજાવીએ રે લો. અમે યોગી નામના સુર રે લાવીએ રે લો. શ્યામ મારે નેસલડે એકવાર આવજો રે લો. શ્યામ મારે નેસલડે એકવાર આવજો રે લો. શ્યામ રાસ રમજો અમારા
तमना ओटे कायम विराज जोर लो मुलकाना भवने भगवंत भाड़ जोर लो श्याम मारे ने सलड़े कवार आव जोरे लो श्याम मारे ने सलड़े कवार आव जोरे लो हम हरि नामने बन से बजावी येर लो हम योगी नामना सूर लावी येर लो श्याम मारे ने सलड़े कवार आव जोरे लो श्याम मारे ने सलड़े कवार आव जोरे लो हरि पधार्या ने हरख वधार्या ने मनड़ा जपे हरि नाम रे हे हरि पधार्या ने हरख बधार्या ने मनड़ा जपे हरि नाम रे भोला ने वधाव माने भोला ने वधाव माने गलड़े समाव माने भोला ने वधाव माने गलड़े समाव माने मनड़ा जपे हरि नाम रे हरि पधार्या ने हरख बधार्या ने मनड़ा जपे हरि नाम रे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे नारायण नाम स्वामी नारायण नाम रे सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। समरागणना है शूरा सैनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरागणना है सूरा सैनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरागणना है शूरा सैनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी स्वाध्याय भजने रहिए जजूमी यात्रा छे आतो अक्षरधामनी स्वाध्याय भजने रहिए जजूमी यात्रा छे आतो अक्षरधामनी है समरागणना है शूरा सैनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरागणना है शूरा सैनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी अभाव रुचि अब गुण गण गोर अहम प्रति छाया प्रसरी चहुकोर अभाव रुचि अब गुण गण गोर अहम प्रति छाया प्रसरी चहुकोर पंच विषय नातूलम वंटोर प्रभु संबंध ने चढ़ावे
चकडोळ पंच विषयना तू मूल बंटोळ प्रभु संबंधने चढ़ावे चकडोळ भजन सत्संग थी प्रलय समय महिमा सबर थई हयान में भजन सत्संग थी प्रलय शमे महिमा सबर थई हयान में हे समरागण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरागण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी राग द्वेष ना तो खेल जटिल हेत माया दया ने प्रीति कुटिल राग द्वेष ना तो खेल जटिल हेत माया दया ने प्रीति कुटिल मोहब्बत सारप संग प्रणय थता प्रभु संबंध नो सौ प्रलय करता मोहब्बत सारप संग प्रणय थता प्रभु संबंध नो सौ प्रलय करता भजन सत्संग नो जोध उमटता जड़ पाषाण पण तृणवत बनता भजन सत्संग नो धोध उमड़ता जड़ पाषाण पण तृणवत बनता हे समरागण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे गुणगान जिंदगानी समरागण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी सत्य मानितानी ग्रंथि गहन कामिनी कंचना सत्य जीवन सत्य मानितानी ग्रंथि गहन कामिनी कंचना सत्य जीवन लोभ ने मोह सौ सुपारुस्तम नरक यातना मा प्रजड़े आतम लोभ ने मोह सौ छुपा रुस्तम नरक यातना मा प्रजड़े आतम स्वाध्याय भजन रमझट जो लागे शत्रु समूह सुदूर भागे स्वाध्याय भजन रमझट जो लागे शत्रु समूह दूर सुदूर भागे हे समरागण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरागण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी संत समागम श्री हरि सुमिरन स्वाध्याय भजन सर्वोपरि साधन संत समागम श्री हरि सुमिरन स्वाध्याय भजन सर्वोपरि साधन निश्चिंत निर्भय निर्मल सरल सहज गुरुमुखी जीवन हर पल निश्चिंत निर्भय निर्मल सरल सहज गुरुमुखी जीवन हर पल राजपंथ भूलकुनो सुलभ थयो महामंत्रनो जय हो जय हो राजपंथ भूलकुनो सुलभ थयो हरि प्रबोधमनो जय हो हे समरांगण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरांगण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी स्वाध्याय भजन ने रहिए जजूमी यात्रा छे आतो अक्षरधामनी स्वाध्याय भजने रहिए जजूमी यात्रा छे आतो अक्षरधामनी हे समरांगण ना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरांगण ना है शूरा सेनानी
मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरा गणना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी समरा गणना है शूरा सेनानी युद्ध मोर्चे कुर्बान जिंदगानी सहजानंद स्वामी महाराज Hello, Jai Samnarayan, and welcome to the first Samanvay Youth Meet of 2025. Can we give a big round of applause because we also have youths joined us from Houston? We want to kick things off by asking a question. Who here is coming to SYM for the first time? Let's give a round of applause. Welcome to the family. Thank you for joining us. And how many of you have joined us in each and every SYM since 2021 when we started? Let's give them a round of applause too. Thank you for being consistent. So this year, the Samanvay Youth Meet team has planned amazing meets where we'll get a chance to witness live performances, dramas, motivational speeches, fireside chats, and we hope that each and every one of us present here will join us in every Samanvay Youth Meet this year. So January is a very important month for us, and we want to start out by asking the audience, what is celebrated in Hinduism and the broader Indian culture on January 14th? I'm hearing Uttarayan. Yes, very good. Do we have anyone from South? Pongal, very Pongal? good. Yes. That's good. Anyone from the north? North of India? Lori, yes. That's amazing. Do you want to share anything? You raised your hand, you're from South, right? For Pongal? Okay, we're gonna go through it anyway. So, one of the events that's celebrated is Kumbh Mela. So, there's actually 3 types of Kumbh Mela. The first is Ardh Kumbh Mela, which is celebrated every 6 years. The next one is Purna Kumbh Mela, which is celebrated every 12 years. And actually, the third one is celebrated every 144 years, which is Maha Kumbh Mela, and that is this year. And it is said that 35 crore people will gather for that. So that's actually more than the population of the United States. Something that they celebrate in South is Pongal, a harvest festival to offer to the sun god. They celebrate by boiling milk and cooking rice and giving gifts to each and every one. Another event that is celebrated in the north, it was mentioned earlier, is Lori. So Lori is the celebration of the end of winter, the end of the winter solstice. And common practices include music, dance, sitting by a bonfire, and of course, food. And the one which we all celebrate is Uttarayan. It's just a sun's northward movement, and then we celebrate by flying kites, right? Eating delicious food and shouting what kai poche, and then a lot of the other stuff that we all probably say loud. But today, as we all have gathered here in the post-celebration of Uttarayan, there is a very deeper meaning than just flying kites and eating delicious food. Uttarayan is not just about the northward journey of the sun, but it's
about removing darkness and instilling light. It's both literally and spiritually. And it's about growth, positivity, and rising higher, uplifting, not just in our personal and professional goals, but also as a community. So as Bansi Bhai said that Uttarayan is not just about flying kites. It's because of Bhagwan Swami Narayan. He initiated something called Zoli Seva, right? And in the Zoli Seva, it's all about selflessness and service. So Uttarayan is not just about flying kites, but it's also about a service that we offer to our community. So what is Zoli Seva? Zoli is just a bag of cloth, right? We might have seen Smrutis of Prabodh Swami with a bag of cloth. That in the Zoli, we collect food. Bhagwan Swaminarayan used to collect food grains, right? Clothes, and a lot of other essentials for each and every devotees to contribute and to distribute to the people who are the needy ones in the society. But Jori is not just about, giving from the wealthy. You don't have to have that much to give. And one example of this is of Gangama in Maharaj's time. She was very poor, and they were celebrating Jori in Gadara. She came with just a handful of grains and gave it to Maharaj. Maharaj was so overjoyed that he took the donation himself, and he said, Gangama, you have performed the highest form of service. You have given me more than riches. And so Jori, as we can see, is not just for the rich. ગંગામાનો પ્રસંગ કીધો એવી જ રીતે આઈ થિંક ઘણા વર્ષો પહેલાં સ્વામીશ્રીના દર્શન કરવા માટે 14th of January એક હરિભગત અનિર્દેશ પધાર્યા હતા. ત્યારે પ્રાર્થના કરતા હરિભગતે એક વસ્તુ પૂછ્યું કે સ્વામીશ્રી હું ઝોલીની સેવામાં શું આપું? ત્યારે સ્વામીશ્રીએ એ ભગતને કહેતા કહ્યું હતું કે તમે તમારી નેગેટિવિટી ઝોલીની સેવામાં આપી દો. તો ઝોલીની સેવા એટલે શું? તો કે કદાચ આપણાથી જે સૌથી પ્રિય વસ્તુ હશે ને એ જ છોડાવવા માટે મહારાજે ઝોલીની સેવા ચાલુ કરી. અને કદાચ જો આપણે આજે અહીંયા બેઠેલા ઝોલીની સેવામાં જે સૌથી પ્રિય વસ્તુ હોય એ 1%, ખાલી 1% જો ભગવાનને અર્પણ કરી દઈશું તો કદાચ જેમ ગંગામાની સેવા ભગવાન લગીન પહોંચી ગઈ હતી એમ આપણી બી સેવા ભગવાન લગીન પહોંચી જ જશે. So what you can give in Jori is not bound. It can be physical, it can be spiritual. It's up to you what you give. The tradition of Jori between these two prasangs shows us that it's not just for the wealthy, and it's for everybody. Whether you have a lot or a little, you can give. But today also is about flying kites, as far as I know. So, what are the essential things required to enjoy Uttarayan? That's a question to each and every one who are present here. Feel free to shout it out. Yeah, we don't have mic right now, so yeah, food. Food, sure. Wind, Who great. said wind? Somebody said pawan, yes. Who said wind? Pavan. Tamare શું જોવે છે કંઈક? Because you gave the most right answer. Because a lot of us we forget about the wind, right? What is the other few things that we need? Sunglasses, that's a good one. Music, Music. all right That's good. answers. Fireworks, very good. Dori. These are all great answers. Kite, of course. You can't fly a kite without a There kite. you go, kite. Without that, there is nothing that we can do and enjoy Uttarayan, right? So as a young individual, we have ability and energy to make an impact on the society. Uttarayan teaches us that to rise higher, but not alone, but we all as together. So there are 3 things as you all mentioned that which are required. The first one is kite. And the kite is very symbolic. It shows potential. So the kite can fly, but
It can't fly too far without. It cannot fly without the string. And the string, it represents the values and discipline that we have in our life. Without that, if we do not have the string, there is no control over the kite. And then the best answer that somebody gave in the audience is wind. The wind signifies grace and support from God. A kite can only go so far without wind. And so we have to remember the kite flies furthest when it has all of these things. And there's a lot of symbolism here: potential, values and discipline, and grace and support. And so for every single person here, they have the ability to fly just like a kite. When they're connected to their values, when they're connected to their values and discipline, when they're connected to God. And so through acts of kindness, volunteering, simply spreading love and positivity, you too can fly like a kite. But today, we, in January, don't only celebrate Uttarayan. We celebrate another very auspicious event. Do you guys know what's the other auspicious event that we all celebrated probably a few days back? Ram Mandir? That's actually true. We all did last year in our Samanvay youth meet, right? But the another one very auspicious for all the Swaminarayan Sampradayas is Poshi Punam. On January 28th, 1810, 200 years back from now, Bhagwan Swaminarayan actually એમને ઘણા બધા દેશ વિદેશથી હરિભક્તોને બોલાવ્યા. ડભાણની ધરતી પર એટલું મોટું યજ્ઞ રાખ્યું, હજારો મણનો લાડુ અને પ્રસાદ બનાવડાવ્યો હતો. બધા ભક્તો માટે જ બનાવડાવ્યો હતો. ડભાણની ધરતી પર રોડ, રસ્તા, ગલી, ચોક, માર્કેટ બધી જ વસ્તુને એટલી સરસ રીતે ડેકોરેટ કર્યું હતું. તોરણ બંધાવ્યા હતા અને ફૂલ હતા. અને ડભાણની ધરતી પરથી ખાલી એક જ વસ્તુની ખુશ્બુ આવતી હતી અને એ હતી ચંદનની. તો આટલી જ બધી વસ્તુ કરી 20મી જાન્યુઆરીએ 1810માં. તો એ ખાલી એક વ્યક્તિ માટે કરી હતી, એક જ વ્યક્તિ માટે. આજે કદાચ આપણે વર્ષો પહેલાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઇન્ડિયા ગયો હતો ત્યારે જોયું હોય તો અમદાવાદનું આખું પેલું મેદાન બધું ચોખ્ખું કરાવી દીધું હતું. એવી જ રીતે એક વ્યક્તિ માટે એમને આજથી 200 વર્ષ પહેલાં બધી જ વસ્તુ એ દબાણની ધરતી પર કરાવી હતી. તો એ કોના માટે કરાવી હતી અને એ કોણ હતા એ બંસીભાઈ આપને ખબર છે? He was no ordinary person. It was for the initiation of Murji Sharma into who we know now as Gunatitanand Swami. It's a very auspicious event for us in the Swaminarayan Sampradaya. But let me explain a little bit about who Gunatitanand Swami was. He was the Mahant of Junagadh Mandir for 40 years. And he lived a very, very meaningful life. He taught us a lot through his actions. એમનું વર્તન બહુ કામ કરતું. So one prasang that shows a lot about who he was as a person was when he was the Mahant of Junagadh. There were some aspirants who came from Tarnetar, at which point Gunatitanand Swami was sweeping the floor. And they asked him, who is the Mahant of this temple? And Gunatitanand Swami said, go inside the Sabha hall, the Mahant will be in there shortly. He finished sweeping the floor, washed his feet, washed his hands, and went inside the Sabha hall. Now, can you think about this? He himself was the Mahant of the temple, but he was sweeping. Then, the aspirants realized that he was the Mahant of the temple. And Gunatitanand Swami gave a response, Anya Jaru Mara Ej Mahant. And so this was Gunatitanand Swami's greatness. He was spiritually, you cannot kind of understand how ahead he was spiritually. He had the power to delegate, but he was a doer. He didn't tell other people to do things that he didn't want to do. And so he taught in this way that those who are the smallest, who behave in Dasattva, are true Mahants and
showed true greatness in that way. So, because Bansi Bhai shared this prasang, I hope we all are young here, right? Because actually the age group says 18 to 45. When Gunaditanand Swami was sweeping the floor, એમની ઉંમર છે ને 76 yearsની હતી. At that age, he was doing that, being the Mahant of Junagadh Mandir. Now, if any one of us, let's say I am 30 right now, if I have to sweep this whole area, probably I'll take like 5 or 6 break and then probably sit down and then, chill, have a drink or something, like a soda or something, and then start again, right? But he used to do that each and every day at the age of 76. And this is his actions that we have learned today, that no matter how big we get, like kite goes up in the air, right? Our egos are going to increase day by day by whatever we are going to achieve in our life. We all are going to be successful. While doing all of those stuff, we also have to think that our string is in his hand and God's hand. And he's the one who is the all-doer, and there is nothing else that we can do. So Gunaditanand Swami lived an exemplary life, as demonstrated by this prasang, and there are thousands of other prasangs. And he inspired countless people, including all of us who are sitting here. Some or the other ways, we have taken inspiration from him and his prasangs, right? One such example is of a saint who also, Maharaj actually gave him the Diksha, and then because of Gunaditanand Swami, his sainthood got flourished. So I would like to, with a very big round of applause, let's welcome that saint here, and he's going to share his own story. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. તો તમારું નામ શું છે? જી, મારું નામ નિરંજનાનંદ છે. અને આપ અમને સૌને અહીંયા પધારેલા બધાને આપની સ્ટોરી અને આપની જર્ની શેર કરશો કે આપના જીવનમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એવું કેવું મહત્વપૂર્ણનું રોલ ભજવ્યો હતો? હાજી, મારું નામ નિરંજનાનંદ છે અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનો યોગ ખૂબ જ નાની ઉંમરે થઈ ગયો હતો. મહારાજ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ મને કૃપા કરીને ત્યાગીની દીક્ષા આપી અને એમની સેવા કરવામાં મૂક્યો. અને સંસારના માયાજાળમાં ફસાતા પહેલાં જ મને મહારાજે પવિત્ર એવા પ્રભુ ભક્તિમાં લીન પરમહંસોની સાથે મૂક્યો. અને મને પણ મહારાજ સાથે ખૂબ જ હેત અને પ્રીતિ હતી. તેમના દર્શન અને તેમની સેવા ભક્તિ એ જ મારું ધ્યેય હતું. એમનાથી જુદા રહેવું કે દૂર રહેવું એ મને સપનામાં બી સંકલ્પ નહોતો આવતો. મહારાજ ગુજરાતની ભૂમિમાં ભોલી પ્રજાને એકદમ સરળ રીતે આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને શાસ્ત્રોનું સિંચન કરતા હતા. એકવાર મહારાજ સભામાં આપણા શાસ્ત્રોનું ગહન રહસ્ય સમજાવતા હતા. ચાલો આપણે તે સભામાં જઈએ. વળી કપિલદેવ ભગવાને દેવહૂતિ પ્રત્યે કહ્યું છે જે પ્રસંગ મરજરમ પાશમાત્મન કવ્યો વિદુ સ એવમ સાધુષો કૃતો મોક્ષદ્વારમ પાવૃતમ. જેવો એ જીવને પોતાના સંબંધીને વિશે દ્રઢ પ્રસંગ છે, તેવો ને તેવો જ પ્રસંગ જો ભગવાનના એકાંતિક સાધુને વિશે થાય તો એ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું થાય છે. માટે ભગવાન ને સંતના મહિમાની વાતો નિરંતર કર્યા જ કરવી. શાસ્ત્રોની આવી અઘરી વાતો તો જેવા સામાન્ય માણસને ક્યાંથી સમજાય? આ તો આજે તમે આટલી હેલાઈથી સમજાયું ત્યારે થોડી ગમ પડી. અમે પણ ઘણા દિવસથી વિચાર કરતા હતા કે ભારતીય આધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં આવી ઘણી ગહન વાતો લખી છે કે જે મુમુક્ષુને કામ લાગે, પણ તેનો લાભ સામાન્ય માણસ લઈ શકતો નથી. કારણ સર્વે શાસ્ત્રો સંસ્કૃત ભાષામાં લખાણા છે
અને બીજી ભાષામાં અનુવાદ નથી પામ્યા. હા મહારાજ, આપની વાત સાચી છે. કોઈ જ્ઞાની હોય અને વાત કરે ત્યારે જ આ વાતો સામાન્ય માણસો સુધી પહોંચે છે. મુક્તાનંદ સ્વામી, અમારી ઈચ્છા એમ છે કે તમે કાશી જાઓ અને ત્યાં જઈ વેદાંતનો અભ્યાસ કરો અને શાસ્ત્રોની આવી ગહન વાતોનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો, જેથી માનવ સમાજની સરસ સેવા થઈ જાય. જી મહારાજ, આપના આ શુભ સંકલ્પમાં અમે નિમિત્ત બની શકીએ એ અમારું બહુ મોટું અહોભાગ્ય કહેવાય. પણ સ્વામી, તમારી સાથે જોડમાં કોને મોકલીશું? નિરંજનાનંદ, તમે મુક્તાનંદ સ્વામી સાથે કાશી ભણવા જશો? પ્રભુ, શું ભણવા જવાનું છે? તમારે મુક્તાનંદ સ્વામી જોડે સંસ્કૃત ભણવા જવાનું છે. સંસ્કૃત? એ તો વળી શું હશે? સંસ્કૃત એ શાસ્ત્રોની ભાષા છે. અમારી ઈચ્છા છે કે તમે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરો. મને તો લખતા કે વાંચતા પણ આવડતું નથી, તો આ સંસ્કૃત હું કેવી રીતે શીખીશ? મહારાજ મારી આ કેવી પરીક્ષા કરી રહ્યા છે? નિરંજનાનંદ, શું વિચારમાં છો? મારે તમને સંસ્કૃત ભણાવીને મોટા શાસ્ત્રી કરવા છે. તમે કાશી જશો ને? હા મહારાજ, આપ જેમ કહો તેમ જ કરીશ. બધા એવું કહે છે કે કાશી તો બહુ દૂર છે. હું તો ક્યારેય ગુજરાતની બહાર પણ નથી ગયો, અને છેક કાશી? મેં મહારાજને જવાની હા તો પાડી દીધી, પણ ત્યાં હું કરીશ શું? અને આ સંસ્કૃત આવી બી કોઈ ભાષા હોય એ આજે જ ખબર પડી. મને તો ગુજરાતી લખતા પણ નથી આવડતું, તો સંસ્કૃત તો ક્યાંથી આવડશે? બધા કહેતા હતા કે સંસ્કૃત તો શાસ્ત્રોની ભાષા છે, તો એ મારા જેવા અભણને ક્યાંથી આવડવાની? એટલું જ નહીં, મારે તો મુક્તાનંદ સ્વામીની જોડમાં જવાનું છે. તેઓ તો ખૂબ જ વડીલ સંત છે. મારાથી એમની સેવા બરાબર ના થઈ તો? મારાથી સેવામાં કોઈ ભૂલ થઈ જશે તો? હું તો મહારાજના હેતે કરીને સાધુ થયો છું, અને મહારાજથી જ દૂર રહેવાનું? મહારાજના દર્શન વગર તો કેવી રીતે દિવસો જશે? મને એમના વગર નહીં ગમે. ત્યાં હું મારા અંતરની વાતો કોને કહીશ? ત્યાં મારું કોણ? ત્યાં તો હું એકલો જ પડી જઈશ. ના ના, મારાથી આ નહીં થાય. હું કાલે સવારે જ મહારાજ પાસે જઈને કાશી જવાની ના પાડી દઈશ. મહારાજને પ્રાર્થના કરીશ કે આપ બીજી કોઈ આજ્ઞા કરો, પણ આ આજ્ઞા મારાથી નહીં પડાય. બેટા નિરંજનાનંદ, અરે, આ તો મારા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો અવાજ છે. નિરંજનાનંદ, સ્વામી આપ? આપ અહીંયા? આપ તો જુનાગઢ ગયા હતા ને? હા બેટા, હું તારા માટે જ અહીં આવ્યો છું.
સારું થયું સ્વામી કે આપ આવી ગયા. મને અંતરમાં બહુ મૂંઝવણ થતી હતી, પણ મારા મનની વાત હું કોને કહું? એમાં વળી મૂંઝવણ શાની? મહારાજને સંભાળીને ભજન કરીએ તો મહારાજ જરૂરથી કોઈ ઉપાય બતાવે. જો આજે મને તારી સેવામાં મોકલી દીધો ને, હવે બોલ શું મૂંઝવણ હતી? સ્વામી, મહારાજે આજે મને મુક્તાનંદ સ્વામીની જોડમાં કાશી જવાની આજ્ઞા કરી છે. ઓહો હો હો, એ તો બહુ સરસ કહેવાય. મુક્તાનંદ સ્વામી તો આપણા માવતર છે. મહારાજે તેમને આપણા સત્સંગમાં માનું બિરુદ આપ્યું છે. તને એમની સેવા મળી? આપણે તો એમની પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે. હા, મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સંતની સેવા કરવાથી મહારાજ ખૂબ રાજી થશે. માટે તું એમની દિલથી સેવા કરી લેજે. હા, જાવું જ નહોતું. મને ગુજરાતીમાં મારું નામ લખતા પણ નથી આવડતું, તો આવી સંસ્કૃત જેવી મોટી અને અટપટી ભાષા કેમની આવડે? અને ઉપરથી સત્સંગની માં કહેવાય એવા પૂજ્ય મુક્તાનંદ સ્વામીની સેવા કરવાની અને તેમાં કોઈ ભૂલ ના થાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું, તે તો ખૂબ જ મોટી જવાબદારી હતી. અને ત્યાં મહારાજ અને સ્વામીથી દૂર રહેવાનું. મેં સભામાં મહારાજને હા તો પાડી દીધી, પણ પછીથી મને મહારાજને કાશી ના જવા માટે પ્રાર્થના કરવાનો સંકલ્પો ઉઠતા હતા. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ મને હેતે કરીને વહાલથી આજ્ઞા કરી, એટલે મેં મારા મનને કાશી જવા માટે મનાવી લીધું. પણ તમે જાણો છો મારી સાથે કાશીમાં શું થયું? ચાલો હું તમને ગંગા કિનારે મારા ગુરુજીના આશ્રમમાં લઈ જાઉં. ઓમ ગુરુઃ બ્રહ્મા ગુરુઃ વિષ્ણુ ગુરુઃ દેવો મહેશ્વરઃ ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही श्री विष्णु स्वरूप है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है. इसलिए गुरु का भगवान के भाव से आदर एवं नमन करना चाहिए. शिष्यगण, हमारी सनातन संस्कृति के हर शास्त्र में गुरु की अपार महिमा का दर्शन एवं गान किया गया है. अतः हम सभी को गुरु की महिमा भगवान तुल्य समझकर उनकी सेवा एवं सेवन करना चाहिए. तभी ज्ञान, सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है. कल्याणम भवतु. कहां से आए हो? यहां से तो प्रतीत नहीं होते. जी गुरुजी, हम बहुत दूर गुजरात प्रदेश से संस्कृत अभ्यास के लिए आए हैं. हम उद्धव एवं रामानुज परंपरा के साधु हैं. हमारे प्रभु भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें यहाँ काशी में संस्कृत एवं वेद इत्यादि शास्त्र के अभ्यास करने के लिए भेजा है. कृपया आप हमें अपना शिष्य बनाकर ज्ञान प्रदान करें और हमें धन्य करें. ठीक है. आप बहुत दूर से आए हो तो निराश नहीं करूंगा. मैं अवश्य आपको अभ्यास कराऊंगा कि हरिर्दाता हरिर्भोक्ता
हरिः अन्नं प्रजापतिः हरिः सर्वशरीरस्थो भुङ्क्ते भोजयते हरिः अर्थात हम सबको प्रभु श्री हरि ही सब कुछ देते हैं और वही सब में रहकर उनका आनंद लेते हैं। वही भोजन है और वही उसे उगाते हैं और हरि ही सब में रहकर सब खाते हैं और जीव प्राणी सभी के शरीर में वही निवास करते हैं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः। निरंजनानंद, बेटा इस श्लोक का अर्थ बताओ। इसका मतलब मुझे नहीं मालूम। शांतम भव। हमें किसी की नासमझ पर हंसना नहीं चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। निरंजनानंद, क्या तुम यहां सोने आते हो? क्या तुम्हें इस संस्कृत भाषा, इस देव भाषा का कोई आदर नहीं? यहाँ सभी छात्र अपना सर्वस्व त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने आते हैं और तुम्हें इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। माफ करो गुरुजी, ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। आज क्षमा नहीं, शिक्षा मिलेगी। जब सभी छात्र भोजन करने के लिए जाए तब तुम यहीं बैठकर इसका पाठ एवं अभ्यास करोगे। जी गुरुजी। મનાવીને કાશી તો જતો રહ્યો, પણ ત્યાં ગુરુજી મને શું ભણાવતા હતા, સાથી વિદ્યાર્થીઓ શું બોલતા હતા અને પુસ્તકમાં શું લખ્યું છે કાંઈ સમજણ નથી પડતી. અને ગુરુજી જ્યારે મને વઢે ત્યારે મને એટલી જ ખબર પડતી કે તે ગુસ્સે થયા છે, પણ શું બોલ્યા તે સમજાય જ નહીં. અને ત્યાં બધા મારી ઉંમરથી ખૂબ મોટા હતા. મારા મનની વાત હું કોણે કહું એ સમજાતું જ નહોતું. અને મને સ્વામી અને મહારાજની ખૂબ યાદ આવતી હતી. મને કાયમ એમ જ થતું હતું કે ક્યારે આ અભ્યાસ પતે અને હું મહારાજ પાસે પાછો જાઉં. અને હું રોજે રાતે રડીને પ્રાર્થના કરતો કે હે મહારાજ, મને તમે તમારી પાસે પાછા બોલાવી લો. અને અચાનક એક દિવસ મહારાજે મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપ્યો અને એ દિવસે મેં નક્કી કરી દીધું કે હું ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની સામે રડીને પ્રાર્થના કરીને મહારાજ એમને કહીશ કે મહારાજને મારી જગ્યાએ કોઈ બીજા સંતને આ સંસ્કૃત ભાષા ભણવા માટે મોકલે. નિરંજનાનંદ સ્વામી, અહીં આવો બેટા.
જી સ્વામી, શું સેવા છે? મહારાજનો પત્ર આવ્યો છે. મહારાજ ગઢપુરમાં મોટો ઉત્સવ કરવાના છે અને આપણને દર્શન કરવા માટે ગઢપુર બોલાવ્યા છે. મહારાજે બોલાવ્યા છે? 1.5 વર્ષ થઈ ગયું મહારાજના દર્શન કરે. હા સ્વામી, મહારાજના દર્શન કરવાની તો મને પણ ખૂબ તાણ છે. આપણે કાલે જ ગઢપુર જવા નીકળવાનું છે. હા સ્વામી, તો હું હમણાં જ તૈયારી શરૂ કરી દઉં. સ્વામી, 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 હવે હું પાછો કાશી નહીં જાઉં. નિરંજનાનંદ, શાંત થા બેટા. શું થયું? સ્વામી, મને ત્યાં બિલકુલ નથી ગમતું. મને સંસ્કૃત ભણવાનું બી નથી ફાવતું. સેવાએ બરાબર કરતા નથી આવડતી. અને ત્યાં મારું કોઈ મિત્ર પણ નથી જેની સાથે હું વાતો કરી શકું. સ્વામી, મારે ત્યાં નથી રહેવું. સ્વામી. નિરંજનાનંદ, સાંભળ બેટા. આપણે તો મહારાજની આજ્ઞા પાળવા કાશી ગયા હતા ને, તો હવે મહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કેવી રીતે વર્તાય? આપણે તો મહારાજની દ્રષ્ટિમાં અખંડ રહેવું છે, માટે કાશી તો જવું પડે. જો તું અહીંયા પાછો આવી જઈશ તો તારું મન રાજી થશે, પણ જો કાશીએ જઈશ તો મહારાજ રાજી થશે. હવે તું જ નક્કી કર કે તારે મનને રાજી કરવું છે કે મહારાજને. સ્વામીએ મારી પ્રાર્થના તો સાંભળી, પણ એમને પ્રેમથી મને મહારાજની આજ્ઞા પાળવાની અને એમને રાજી કરી લેવાની સાચો માર્ગ બતાવ્યો. અને હું ફરી એકવાર કાશી જવા માટે, સંસ્કૃત ભણવા માટે રાજી થઈ ગયો. પણ મહારાજે અને સ્વામીજીએ મને ખૂબ બળ આપ્યું. પ્રાર્થના કરવાની મને સાચી રીત સમજાણી અને ધીમે ધીમે સંસ્કૃત બી સમજવા લાગ્યું. મહારાજે મને ભણવા માટે ખૂબ બળ આપ્યું અને મહારાજ બી ભળી ગયા અને 1 વર્ષ સુધી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરીને સંસ્કૃતના ગુરુજીને પણ સંતોષ કરાવી આપ્યો. અને પછી અમારા ગુરુજીએ અમને પાછું જવા માટે રજા આપી. હે મહારાજ, ભણનાર તમે, ભણાવનાર પણ તમે, બુદ્ધિના દાતા તમે, બુદ્ધિના પ્રકાશક પણ તમે. તમે જ મને ભણાવજો, તમે જ મને યાદ રખાવજો, તમે જ મને તમને રાજી કરતા શીખવાડજો. સંસ્કૃતનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ મુક્તાનંદ સ્વામી અને નિરંજનાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજના સાનિધ્યમાં પાછા પધારી રહ્યા છે. મહારાજ, આજે આપ ખૂબ પ્રસન્ન લાગો છો. હા મૂળજી,
આજે અમારા નિરંજનાનંદ મન જીતીને પાછા આવે છે. એટલે શું મહારાજ? કાંઈ સમજાયું નહીં. એ તો હમણાં થોડી વારમાં જ તમને ખબર પડી જશે. બોલાવી લાવું? લ્યો, આવી ગયા. આવી ગયો બેટા? હા મહારાજ, 2.5 વર્ષે આપના શરણમાં પાછો આવ્યો છું. તું મારા વચને ખૂબ ઝઝૂમ્યો. તે તારા મન બુદ્ધિને સાથ ના આપ્યો. તેની અવગણના કરીને પણ મારી આજ્ઞા પાડી. એટલે હું તારી પર ખૂબ રાજી છું. મહારાજ, મારામાં તો એવી કોઈ શક્તિ નથી કે હું મારા મન બુદ્ધિ પાર જઈને આ આજ્ઞા પાડી શકું. પણ આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના હેતે કરીને અને એમના સમાગમે કરીને હું ટકી ગયો. જો આ સ્વામી ના હોત તો હું મારું મન ધાર્યું જ કરત અને મારો આપની સાથેનો સંબંધ તૂટી જાત. આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો અમારે રહેવાનું ધામ છે. એ અમારા અંતર્યામી છે. જે કોઈ એમનો સમાગમ કરશે એની કોટી જન્મની કસર અમે આ જન્મે જ ટાળી નાખીશું. આ ગુરુ ગુણાતીતની ગોદ છોડતા નહીં. જોયું મિત્રો, મને તો ખૂબ જ બીક લાગતી હતી કે આટલો મોટો અભ્યાસ હું કેવી રીતે કરીશ, અને એથી બી વિશેષ મહારાજ અને સ્વામીથી દૂર થઈ જઈશ તો. પણ મેં ફક્ત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના વચને મહારાજની આજ્ઞા પાળવાનો સંકલ્પ કર્યો અને પ્રાર્થના કરી. એટલે મને મહારાજના દિલમાં સ્થાન મળી ગયું. એટલે જ મહારાજે એકવાર સભામાં કહ્યું હતું, જેને જોઈને છાતી ઠરે એવા કોઈક જ, અને એ આ નિરંજનાનંદ છે. એટલે આપણને સૌને મહારાજ અને સ્વામી કહેતા કે ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ અને પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજ આપણને સૌને એમના દિલમાં રહેવાનું સ્થાન મળે અને એમની આજ્ઞામાં રહેવા માટે ખૂબ બળ મળે. એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. What a drama. Let's give it up for Niranjananda Swami once again. This short drama conveyed, it was very entertaining, it was very fun, but it conveyed a very important message. That is, whatever Agnya Maharaj gives us, although it may be difficult, our mind might resist, maybe we feel, I can't do this. And many times when we hear things that Swamiji or Guru Hari Prabodh Swami tell us, we feel it's impossible. But making that effort, trying to remain sincere, and most importantly, having a saint in our life can help us overcome that hurdle, go over that hill. And what is the benefit of that? So Niranjananda Swami, he was such that although he was a very young son, didn't want to learn Sanskrit, but he went on to become a very big Shastri, very learned saint. Not only that, but Maharaj and Gunatītananda Swami said, "Ke emne joine amari chhati thare." Upon seeing this individual, my heart is fulfilled. Imagine if we walk into a room and Swamiji tells us, "Tamne joine amari chhati thari gayi." What else do we have left in life to achieve spiritually? What else do we have to achieve? That is maybe the pinnacle of our spiritual endeavors. And he achieved this by two simple things: trying to follow what Maharaj's wishes were, and second, the presence of Gunatītananda Swami. Had it not been for him,
this maybe would not have been possible. It's one unique aspect of Gunatitananda Swami that he himself not only lived a very, very positive life, inspirational life. As we just mentioned, he was sweeping the courtyard at the age of 76. I mean, quite frankly, but the jhadu, I don't think I've ever done a jhadu like I used a broom. Those who try to jhadu, actually bending over and sweeping, they know it kind of, I actually did it a few times. It's not pleasant. And the entire courtyard, he was that humble, yet he can enable others to experience the happiness that he himself was experiencing. And that's why they call him the maker of man. He can make other individuals into his image. And that's why on this day, we're celebrating Poshi Punam. That's why it's such a big event in the Swaminarayan Sampradaya. But what is quite fascinating is Gunatitananda Swami's legacy, his talks live on today, is through a scripture called Swamini Vato. It's something that during his time, devotees and saints compiled all of his writings. And if you get a chance, I highly encourage you to go open up this book and read a few passages. The passages are maybe like 1 or 2 lines long. Some are longer, some are short, but they're absolutely beautiful, and in a very eloquent, short, easy to understand way, it conveys so much, so much. So we're celebrating Uttarayan. Is there a vat that he has described relating to a kite? Turns out there are so many. And one of this vat is in the 5th Prakran. The vat says, Patang ઉડાડવાથી છેટો ગયો છે પણ દોરી હાથમાં છે તો સમીપમાં જ છે તેમ આજ્ઞારૂપી દોરી હાથમાં છે તો મહારાજની પાસે જ છે. Just as a kite may go far and high, and some of you who celebrate Uttarayan, maybe your kites go so far that you can't even see it. It happens if the wind is blowing in the right direction and you feel like very good about it. It's kind of far away. So dur kite hoy, it's very far away, but the string, it's still in your hand. Similarly, in life, we can go high and far and achieve big things in life, but to remain connected with God, what is that string? So he's saying that the string is the Agnya, the one thing that we follow. Just as Gunatitananda Swami or Niranjananda Swami, he followed Maharaj's Agnya to go with Muktananda Swami. That was the Agnya that he followed. Similarly, whichever Agnya that we decide to follow, we can remain connected with God, with Guru Hari Prabodh Swami, if we follow that. So to talk more about this particular Swamini Vat, I'll let the call upon Puja Chintan Bhai to come and share his swadhyay and thoughts. श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ની જય, શાસ્ત્રીજી महाराज ની જય, યોગીજી महाराज ની જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી महाराज ની જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી महाराज ની જય જય જય, હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. लास्ट वीक मैं मंदिर आया था, ठाकुर जी के दर्शन करके जा रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड है, वो नीचे बैठा था, जहाँ आप सब बैठे हो वहाँ बैठा था. उसने मुझे अपना हाथ दिया खड़े होने के लिए, तो मैंने उसका हाथ लेके खींच के उसे खड़ा किया, और वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसके दिल से एक दुआ निकल गई. वो बोला कि दोस्त, आज तूने मुझे उठाया है, कल भगवान तुझे उठा लेगा. भलाई का जमाना ही नहीं रहा. पर वो छोटे से मजाक ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया. इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल सेंटिमेंट कि आज तूने मुझे उठाया है तो कल भगवान तुझे उठेगा. मतलब कि आज तूने मेरी मदद की है, पर शायद तुझे कभी भी मदद की जरूरत पड़े और मैं ना मदद कर पाऊं तो भगवान तुझे मदद करे, मैं ऐसी आशा रखता हूं. Such a beautiful sentiment that taught me that uplifting someone, मैंने तो उसे फिजिकली अपलिफ्ट किया था, पर उसने मुझे स्पिरिचुअली अपलिफ्ट किया.
तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इज व्हाट रियली मैटर्स एंड व्हाट काउंट्स। तो अपना थीम आज का है uplift, right? Did you see the flyer? Right? There is a saint, son, and then the title says uplift. But today, we are going to add one more word with uplift to make that uplift faster. But what that word is, we'll come to that at the end. But let's focus on the Swamini વાત કે જેમ પતંગ દૂર જાય પણ દોરી હાથમાં હોય તો એ નજીક છે, એમ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેતા હોય એ નિરંતર ભગવાનની જોડે છે, એવી ગુણાતીત સ્વામી આપણને વાત કરે છે। તો 200 વર્ષ પહેલા, 250 વર્ષ પહેલા ભગવાન સ્વામિનારાયણે આવી જ કોક વાત સમજાવી હતી। ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું કે જે અમારી આજ્ઞામાં વર્તે છે એ અમારા છે। વેરી સિમ્પલ ક્રાઇટેરિયા, અમારી આજ્ઞામાં વર્તે એ અમારા છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણે બીજી વાત કરી કે તમારા લાઈફમાં જેટલું સુખ આવે છે એ ભગવાનની આજ્ઞા પાળવે કરીને આવે છે, અને જે કાંઈ દુઃખ આવે છે એ ભગવાનની આજ્ઞા લોપવે કરીને દુઃખ આવે છે। તો ભગવાને ક્લિયર કર્યું કે જેટલી આજ્ઞા પડાય એટલું જ સુખી થવાય, અને જેટલી આજ્ઞા લોપાય એટલું દુઃખી થવાય। તો ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાના ફાયદા છે। તો ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાનો સૌથી પહેલો ફાયદો શું? તો કે ભગવાન તનથી, મનથી અને ધનથી આપણી રક્ષા કરે। ભગવાન સ્વામિનારાયણ મેમકા ગામમાં વિચરણમાં હતા। મેમકા ગામમાં 3-4 દિવસ રહ્યા, બધા ભક્તોને આનંદ કરાવ્યો। પછી મહારાજ જતા હતા આગળ વિચરણમાં, એટલે ભક્તો વડાવા આવ્યા। એટલે મહારાજે ભક્તોને કીધું કે હું તમને એક આજ્ઞા આપું, એ તમે પાડશો? એટલે ભક્તોએ કીધું કે મહારાજ તમે કહો તે તો પાડવાની જ હોય ને, એમાં પૂછવાનું શું? એટલે મહારાજ કે ખરેખર પાડશો? તો કે હા પ્રભુ, તમે કહો એ કરીશું। તો કે 20 દિવસની અંદર મેમકા ગામ ખાલી કરીને બીજા મું થઈ જાઓ। નાઉ ઇટ્સ અ વેરી અબ્રપ્ટ આજ્ઞા if you think about it, right? Bhagwan came to your house and he says, empty out your house, leave this village, move somewhere else. ભક્તોએ ક્વેશ્ચન નહીં કર્યો કેમ? કદાચ આપણા જીવનમાં સૌથી મોટો ડ્રોબેક હોય તો કોઈ બી આજ્ઞા પાછળ કેમ આવે? ભક્તોએ પૂછ્યું નહીં કેમ। ભક્ત કે હા મહારાજ, કરી દઈશું। થાય છે એવું કે મહારાજ પાછા પધારે છે, એના એક્ઝેક્ટ 20 દિવસ પછી વડોદરાનો બાબાજી દિવાન હતો, એનું લશ્કર લઈને આવ્યો, વઢવાન સાથે કાંઈ લડાઈ થઈ, અને એમાં એને આખું મેમકા ગામ બાળી દીધું। તો ભગવાનની આજ્ઞા પાડી તો એની ફિઝિકલી અને મટીરિયલિસ્ટિકલી રક્ષા થઈ। પણ એ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ હતા। આજે શું? એ તો હિસ્ટ્રી હતી, પ્રેઝન્ટ। તો આપણે એટલી જીવતી પ્રણાલિકામાં છે, વી આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે એના એ જ ભગવાન આપણને આજે બી ધરતી પર પ્રગટ છે। એના એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ હરિપ્રસાદ સ્વામી રૂપે આવ્યા। તો સ્વામીજી બી કેવી રક્ષા કરતા? તો એકવાર મારા પેરેન્ટ્સ ઇન્ડિયા ગયા હતા। ઇન્ડિયાથી પાછા આવતા હતા, અમદાવાદથી ફ્લાઇટ હતી, એટલે એમને થયું કે ચાલો સ્વામીજીના હરિધામ દર્શન કરી લઈએ અને પછી જઈએ, કે પછી તો એકવાર યુએસ આવી જાય તો ફરી ક્યારેય દર્શન થશે। એટલે એવી ભાવનાથી સ્વામીજીના દર્શન કરવા ગયા। એટલે મારા ફાધર ગયા, સ્વામીજી સાથે વાત થઈ, એટલે સ્વામીજીએ પૂછ્યું કોણ કોણ જાઓ છો? એટલે એમને કહ્યું કે સ્વામી હું અને ફોઈ, મારા મધરને બધા ફોઈ કહેતા। એટલે કહ્યું કે સ્વામી હું અને ફોઈ અત્યારે પાછા જઈએ છે, હમણાં અમદાવાદથી ફ્લાઇટ છે। સ્વામીજી કહે કે એક કામ કરો કે તમે નીકળી જાઓ, ફોઈને કહો કે અહીંયા રોકાઈ જાય। એટલે હવે ફ્લાઇટ થઈ ગઈ, ટિકિટ બુક થઈ ગઈ, એરપોર્ટ જવા નીકળ્યા, બેગો પેક થઈ ગઈ, અને હવે સ્વામીજી એવું કહે છે કે તમે નીકળી જાઓ, ફોઈને કહો કે રોકાઈ જાય। એટલે ફાધરે કહ્યું કે સારું, કાંઈ વાંધો નહીં। એટલે પછી થયું બી એવું કે ફાધર નીકળી ગયા અને મધર મારા રોકાઈ ગયા ત્યાં। નાઉ ટર્ન્સ આઉટ that even before the flight had taken off, within 3 hours of Swamiji saying કે અહીંયા રોકાઈ જાય, મધરને ફીવર ચાલુ થયો, શિવરિંગ ચાલુ થયું।
એટલું બધું ક્રિટિકલ કન્ડિશન થઈ ગઈ વિધિન 8 hours કે એમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. બ્લડ ટેસ્ટ કરાયા, બધા રિપોર્ટ્સ આવ્યા, તો એમાં ખબર પડી કે એમને કિડની સ્ટોન હતો અને કિડની સ્ટોનમાંથી ઇન્ફેક્શન થયું અને ઇન્ફેક્શન આખી બોડીમાં સ્પ્રેડ થઈ ગયેલું એન્ડ શી હેડ સેપ્સિસ ઓલ ઓવર ધ બોડી. ઓલ દેટ હેપન ઇન મેટર ઓફ 12 hours ઓફ સ્વામીજી સેઇંગ કે અહીંયા રોકાઈ જાય. કદાચ એ ફ્લાઇટમાં બેસી ગયા હોત તો અહીંયા યુએસએ જીવતા આવત કે નહીં, એ બી બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો. શી વોઝ દેટ ક્રિટિકલ. પણ સ્વામીજીની આજ્ઞા પડી ગઈ તો એ બચી ગઈ, એમની રક્ષા થઈ ગઈ. તો વાત કઈ છે કે પહેલો મુદ્દો, આજ્ઞા પાડવાથી તનથી, મનથી ને ધનથી રક્ષા થાય. સ્વામીજી એકવાર શિકાગો હતા, એક ભગતના ઘરે ગયા. સ્વામીજી સામેથી કંઈક અધિકાર કરીને પેલા ભગતને કીધું કે તારી પાસે કેટલા પૈસા છે ઘરમાં? તો કે તું મને સેવામાં આપ, જેટલા એટલા બધા મને આજે સેવામાં આપી દે. બિગ આસ્ક, રાઈટ? Because our saving is our backup. Anything goes wrong, we rely on our savings. સ્વામીજી કે તારા ઘરમાં જેટલા બી પૈસા હોય તું મને આજે આપી દે. એટલે ભગતે થોડુંક કેલ્ક્યુલેશન કર્યું અને કહ્યું કે ધારો કે 10,000 હોય તો કે સ્વામી મારી પાસે 5,000 છે. સ્વામી કે વાંધો નહીં એટલા આપી દે. એટલે એટલા લઈ લીધા. સ્વામીજી ગયા. બીજે દિવસે પેલા ભગતનો ફોન આવ્યો કે સ્વામીજી ગઈકાલે રાતના અમારા ઘરે ચોરી થઈ, અમારી તિજોરી તૂટી અને અમારું જેટલું બી હતું એ બધું એ લોકો લઈ ગયા, જેટલી બી કેશ રહેવા દીધી હતી એ બધી ગઈ. એટલે સ્વામી કહે કે વાંધો નહીં, અશોકભાઈને મોકલું છું, જેટલા બી પૈસા તે ગઈકાલે આપ્યા હતા તને પાછા આપી જાય છે. ભગવાને તો તારી રક્ષા કરવી હતી એટલે સેવા લેવા આવ્યા હતા, તારા પૈસાની જરૂર એમને નથી. આ ભગવાન એ ગરજુ બને આપણા ઘરે આવે, આપણી પાસે આવે, આપણી દાઢીમાં હાથ ગાલે. કેમ કે તું મારી માટે કંઈક સેવા કર. પણ એની પાછળ આપણું રૂડું કરવાનું હોય એ ભગવાનની નિરંતરની ભાવના હોય છે. એટલે આજ્ઞા પાડવી એનો સૌથી પહેલો ફાયદો કે તનથી, મનથી, ધનથી નિરંતર રક્ષા થાય. આજ્ઞા પાડવાનો બીજો ફાયદો કે પોતાની લિમિટેશન્સ ક્રોસ થાય. આપણે નિરંજનાનંદનો પ્રસંગ જોયો કે એવા એક નાનો દીકરો કે જેને પોતાનું નામ લખતા નથી આવડતું, એને સંસ્કૃતનો આચાર્ય બનાવવાનો, એ પોતે તો ક્યારેય વિચારત જ નહીં કે જેને ગુજરાતી નથી આવડતું, નામ લખતા નથી આવડતું, એ કે સંસ્કૃતનો આચાર્ય થાય, એ તો એમને જ કલ્પના ના આવે. પણ એની લિમિટેશન હતી. પણ એ લિમિટેશનને ક્રોસ કરાવનાર ભગવાન એ ભગવાનની તાકાત છે. અને એ થાય ક્યારે? તો કે આજ્ઞા પાડવાથી. આપણે આગળ જે વાત કરી કે આપણે જીવતી પ્રણાલિકામાં છે, જેમ મહારાજની આજ્ઞા પાડવાથી કલ્યાણ થયું, સ્વામીજીની આજ્ઞા પાડવાથી કલ્યાણ થતું, આજે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીની આજ્ઞા પાડવાથી એટલું ને એટલું જ કલ્યાણ થાય છે. પ્રબોધ સ્વામીજીની પ્રાદેશિક સંત તરીકે એમની સેવા હતી. એટલે યોગી તલાવડી નામનું ગામ છે નાનું અમથું, ત્યાં જયભાઈ છે, જયભાઈ કરીને એક ભગત હતા. એમના આખા ફેમિલીમાં એકલા જ સત્સંગી, બીજું કોઈ સત્સંગી નહીં. એટલે પ્રબોધ સ્વામીની એ ગામમાં સભા હતી, એટલે કાર્યકર્તા એમને મળવા લાયા અને કહ્યું કે સ્વામી આ જયભાઈ છે, 10મામાં ખાલી 3 વાર નપાસ થયા છે, આપ આશીર્વાદ આપો કે 4થી વારમાં 10મું ક્લિયર થઈ જાય. પછી પ્રબોધ સ્વામીજી સરસ વાત કરે છે. પ્રબોધ સ્વામીજી કહે છે કે સ્વામીજી એવું કહેતા, સ્વામીજી એવા કાયમ આશીર્વાદ આપતા કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી 45 મિનિટ ભજન કરે અને 4 કલાકનું વાંચન કરે તો મહારાજ એને પાસ કરી દે જ. માટે આ 2 આજ્ઞા પાડીશ. નાઉ હિયર ઇઝ અ ગાય હુ હેઝ ફેલ્ડ 3 times in 10th grade. એ આવી ડેસ્પરેશનમાં કોઈ બી આજ્ઞા પાડે, આપણે હાથ પાડીએ તો એને બી હા પાડી. પછી એને કન્ફેસ કર્યું કે પ્રભુશ્રી તમે કહો છો એટલે હું કરીશ, પણ મને યાદ જ નથી રહેતું. ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ માય કેપેસિટી, આઈ કેન નોટ રિમેમ્બર એનીથિંગ. એટલે પ્રભુશ્રીજી કહે છે કે એ બધું તું ભૂલી જા, તું ખાલી આજ્ઞા પાડ. તારે 45 મિનિટ ભજન કરવાનું અને 4 કલાક વાંચવાનું. એને ફરી કીધું કે પણ પ્રભુશ્રી મને યાદ જ નથી રહેતું. તો કે તો બી વાંચવાનું, યાદ રહે કે ના રહે તારે ચોપડી ખોલીને બેસી જવાનું. આટલું કરીશ? તો કે હા હું કરીશ. તો એમ થાય છે બી એવું કે એ વર્ષે એ સારા માર્ક્સથી પાસ થઈ જાય છે અને ત્યાર પછી એમનું જે ગામ હોય છે ત્યાંથી 2 કિલોમીટર દૂર ITI કરીને કોલેજ હોય છે, ત્યાં એમને એડમિશન લેવું હતું કે કેવું કે ગામથી નજીક છે તો ખર્ચો ના થાય, ઇઝીલી આગળ ભણાય. પણ ITIમાં એડમિશન ના મળ્યું. એટલે ફરી પ્રબોધ સ્વામી પાસે ગયા કે પ્રબોધ સ્વામી એડમિશન નથી મળ્યું.
પ્રભુ છે કે કંઈ વાંધો નહીં, આપણે ભજન કરો, એડમિશન થઈ જશે. તો પ્રબોધ સ્વામીની આજ્ઞાથી એને ભજન કર્યું અને થાય છે કે એક સીટ ખાલી થાય છે અને એમને તેમાં એડમિશન મળે છે. પણ આ પુરુષ એની આજ્ઞા પાડવા પાછળનો એનો સુપ્રીમસીનું દર્શન કેવું છે કે હું ભજન કરું અને કોકની સીટ ખાલી થાય. હવે આ તો ખતરનાક લોજિક છે, પણ એ આજ્ઞા પાડવાનું ફળ છે કે આપણે આજ્ઞા પાડીએ તો ભગવાન અન્યથા કરતું શક્તિ વાપરીને પણ એ આપણું રૂડું કરે. એટલે એમને એડમિશન મળી ગયું. પછી એ કોલેજમાં સરસ અભ્યાસ કરે છે અને જે દીકરો જે 10માં 3 વખત નપાસ થયો હતો, જેને યાદ નથી રહેતું, એ દીકરો કોલેજમાં 70% ગ્રેજ્યુએટ થયો. એ આજ્ઞા પાડવાનું ફળ છે. તો આજ્ઞા પાડવાનું બીજું ફળ શું? તો કે આપણી લિમિટેશન્સ ક્રોસ કરાવે પ્રભુ. આજ્ઞા પાડવાનો ત્રીજો ફાયદો કે વિપરીત પરિસ્થિતિ પણ બદલાઈ જાય. પ્રબોધ સ્વામીજી જ્યારે વર્ષો પહેલાં પ્રાદેશિક સંત તરીકે ભરૂચમાં હતા, તો ત્યાં એક દીકરો આવ્યો, 9મા ધોરણનો દીકરો. એને પ્રબોધ સ્વામીને કીધું કે પ્રબોધ સ્વામી, મને આ એક છોકરી બહુ ગમે છે. 9મા ધોરણનો એટલે કેટલી ઉંમર થાય? 14 કે 15 વર્ષની. એટલે 14 કે 15 વર્ષમાં એનું ધ્યેય ક્લિયર હતું કે મને આ ગમી ગઈ. એટલે એ કહે છે કે મને આ દીકરી ગમે છે. એટલે પ્રબોધ સ્વામી કહે છે કે સાંભળ, તું 10મું સારી રીતે પતાવી દે, આપણે પછી નક્કી કરીએ. અત્યારે ભણવામાં તું ફોકસ કર, તારું 10મું બોર્ડ ક્લિયર કરી દે, પછી નક્કી કરીએ. એટલે પેલું સભા ભરતો તો પ્રભુશ્રી સાથે હેત હતું, એટલે બળ આમ જુસ્સો આવી ગયો કે હા હવે તો કે કરી જ લેવું છે. એટલે એને કીધું કે હા શું હવે ભણી લેવું છે. પછી થાય છે કે પેલી દીકરી સામેથી કોન્ટેક્ટ કરે છે કે હવે સંતો તો કે પણ આપણે આપણી રીતે ચાલુ રાખીએ. એટલે પેલાને થયું કે આ વાત તો આ બી સાચી છે કે ભગવાન કેવું કે ભગવાન તો અનાદિના છે, એને ટાઈમ છે નહીં, એટલે ગમે ત્યારે મળશે, આ નહીં મળે. એટલે એને પ્રોસેસ ચાલુ રાખ્યો. થાય છે એવું કે એ બેના રિલેશનશિપને 15 વર્ષ ચાલે છે. 15 years ઓફ રિલેશનશિપ એવોર્ડ આપવો જોઈએ પહેલાં પહેલો તો ટિકટોકનો જમાનો છે, રિટર્ન પોલિસી છે હવે તો આજકાલ બધી. 15 વર્ષે બેને રિલેશનશિપ ચાલ્યા, પણ બેવના ફેમિલી દે હેટેડ ઇચ અધર, દે કુડ નોટ સ્ટેન્ડ ઇચ અધર. એ બે ફેમિલી વચ્ચે મારામારી બી થઈ ગઈ હતી, કેટલા ઝઘડા થઈ ગયેલા, અને બેવ ફેમિલી મેરેજ કરવાની ના જ પાડતા હતા. એટલા દીકરો પ્રાદેશિક સંત એમના હરિશરણ સ્વામી એમની પાસે અને કહ્યું કે મને પ્રબોધ સ્વામીને મળવું છે. તો કે ચાલો. પ્રબોધ સ્વામીના દર્શને ગયા હરિધામમાં તે વખતે પ્રબોધ સ્વામી. એટલે કહે છે કે પેલો દીકરો ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે કે સ્વામી, હું 9મા ધોરણમાં હતો ને ત્યારે હું તમારી સભા ભરતો, અને કે મારે એક આ દીકરી સાથે મેરેજ કરવા છે, પણ તમે એ વખતે કીધું હતું. એટલે પ્રભુ સ્વામી પાસે પ્રોએક્ટિવલી કહે છે કે એ વખત તો તને ના પાડી હતી, કે તો હું કામ પડ્યો, કે એટલે પણ પડી ગયો, પડે 15 વર્ષ થયા. એટલે પેલો દીકરો રડી પડે છે અને કહે છે કે સ્વામી, મારીને એ દીકરીની વચ્ચે પ્રેમ છે, અમારે બે મેરેજ કરવા છે, પણ બેવના ફેમિલી ના પાડે છે, એના મમ્મી ખાસ ના પાડે છે. એટલે અંતર્યામી સર્વજ્ઞ પુરુષ પ્રભુ સ્વામી કહે છે કે એના મમ્મી ના પાડે છે, એટલે એને છે ને મોહબ્બત સારપ નડે છે. નાઉ થિંક અબાઉટ ઇટ. એ તો ક્યારે મળ્યા નથી, ઇન્ટ્રોડક્શન થયું નથી, વાત કરી નથી, પણ અંતર્યામી આત્માને જોનાર પુરુષ એ કે મોહબ્બત સારપ નડે નહીં, કે સમાજ શું કહેશે? તો કે હા સ્વામી એવું જ છે, સમાજના લોકો શું કહેશે એવા વિચારે કરીને આ લોકો અમને મેરેજ કરવાની ના પાડે છે. એ પ્રભુ સ્વામી બધું સાંભળે છે, પછી કહે છે ચાલ કંઈ વાંધો નહીં, કે એક કામ કર, તું એ દીકરીને કહે છે કે કાલે સવારે 10 વાગે એના મમ્મીને કહે કે હું સત્સંગી દીકરા સાથે મેરેજ કરવા માંગુ છું, એ આ દીકરો છે. આ દીકરો મને આલોકમાં અને પરલોકમાં સુખી રાખશે. હું સત્સંગમાં એવા સાધ્વી બહેનો સાથે દોસ્તી રાખીશ, અને આ દીકરો મને કેનેડા લઈ જશે. કે આ 4 વાક્ય એની મમ્મીને સવારે 10 વાગે કહે. એટલે એમ કરીને પેલા તો નીકળી જાય છે. કેમ? તો કે ભાઈ આપણે સોલ્યુશન મળી ગયું, ખાનગી પૂરી. પણ આની પાસે 15 વર્ષનો અનુભવ હતો. એટલે એને હરિશરણ સ્વામીને કીધું કે સ્વામી પ્રબોધ સ્વામી કે સાચી વાત છે, પણ આ પોસિબલ નથી. તો કે આવું તો અમે કેટલી વાર કહ્યું છે, એની મમ્મી ના જ પાડે છે, અને કે હું મારી ગર્લફ્રેન્ડને ફોન કરીને કહીશ તે ઉપરથી મને ખખડાવશે. એટલે હરિશરણ સ્વામીએ કહ્યું કે એ બધી વાત જવા દે, પ્રબોધ સ્વામીએ કીધું છે તું કર. એટલે પેલો ફોન કરે છે, બેનને કહે છે કે ભાઈ અમારા પ્રબોધ સ્વામીએ કીધું છે કે તું આ 4 વાક્ય તારા મમ્મીને 10 વાગે કહી દે છે.
એટલે પેલી દીકરી બી પેલાને ખખડાવે છે. ભલે મેરેજ નતા થયા પણ અનુભવ તો એવો જ હતો એનો બી. એટલે પેલી દીકરી ખખડાવે છે કે હવે તારા સ્વામી કેમ થઈ જતું હશે, કે આટલા વર્ષોથી મારી માને કહું છું સાંભળતી નથી, હવે કેમ નહીં સાંભળવાની હતી કે. એટલે પેલી તો ફોન મૂકી દે છે. પછી હરિશરણ સ્વામી કહે છે કે ભાઈ હવે પ્રગટ સંત પાસે કે મેળ ના ખાતો તો મૂર્તિ પાસે ચાલો. એટલે સ્વામીજીની ત્યાં મૂર્તિ છે ત્યાં ગયા, ત્યાં બેસીને 20 મિનિટ ભજન કર્યું. પછી હરિશરણ સ્વામીએ સમજાવ્યું કે જો સાંભળ કે પ્રબોધ સ્વામી કહે એટલે એકવાર આપણે એટેમ્પ તો કરવો પડે. તો કે સારું ચાલો કે હું ફરી પેલીને સમજાવું છું. ફરી ફોન કરે છે, સમજાવે છે. એટલે પેલી કહે છે કે વાંધો નહીં, આટલી બધી વાર કીધું છે તો એક વખત ફરી કહું મમ્મીને, બહુ તો બે લાફા મારશે તો ખાઈ લઈશું કે. એટલે બીજે દિવસ સવારે એક્ઝેક્ટ 10 વાગે પેલી દીકરી એના મધરને કહે છે જે 4 વાક્ય કયા હતા કે મારે આ સત્સંગી દીકરા સાથે મેરેજ કરવું છે, એ મને આ લોકમાં ને પરલોકમાં સુખી રાખશે, સાધ્વી બહેનો સાથે દોસ્તી રાખીશ, અને આ દીકરો મને કેનેડા લઈ જશે, સેટ કરશે. એટલે આ 4 વાક્ય કહેશે એટલે એના મધર કહેશે કે સારું તો કરો મેરેજ. એટલે હવે આ તો શોક થઈ ગયો કે છે 10-15 વર્ષથી જે હા નતા પાડતા જે વ્યક્તિ એકદમ જ કેમ નહીં હા પાડી. એટલે આપણે તો કેવું કે કામ પતે એટલે પછી રિસર્ચ કરવાનું નહીં કે કેમ પત્યું, કામ પતવું જોઈએ. પણ હરિશરણ સ્વામીને જુદો ઇન્ટરેસ્ટ હતો. એટલે હરિશરણ સ્વામી પાછા પ્રબોધ સ્વામી પાસે ગયા કે પ્રબોધ સ્વામી, અમે હરિશરણ સ્વામી પ્રબોધ સ્વામીને કહેવા ગયા કે ભાઈ તમે કહ્યું તેવું થઈ ગયું. પણ હરિશરણ સ્વામી કે બોલે પહેલા પ્રબોધ સ્વામી કે હારું થઈ ગયું, ચાલ ઝાડુ લઈ લે, આપણે કેમ્પસ વાર નાખીએ. તો એક તો એના વખાણ કરવા ગયા 45 મિનિટ કેમ્પસ સાફ કરાયો. પછી કે બોલ શું કામ હતું. એટલે હરિશરણ સ્વામી કહે છે કે સ્વામી તમે કહેતા હતા એ અદ્ભુત થયું કે પેલી એના મધર માની ગયા કે. એટલે પછી એમને પૂછ્યું કે પ્રભુ તમને કેમ નહીં ખબર કે કાલે 10 વાગે આવું કહેશે તો એના મધર માનશે. વેરી જીનિયસ ક્વેશ્ચન. એટલે પ્રભુ કે હા એમાં શું કે દરેક જીવમાં જીવ પ્રાણીમાં માત્રમાં આત્મા તો છે જ કે આ કીડીમાં આત્મા, મકોડામાં આત્મા હોય, એટલામાં કંઈક ખિસકોલી પસાર થઈ, ગિલોડી પસાર થઈ, એમ તો કે ગિલોડીના જીવમાં બી આત્મા હોય કે. એટલે હરિશરણ છે કે એ વાત સાચી, પણ હું તમને એવું પૂછું છું કે એ આત્મામાં તમને કેમ નહીં ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ આવું કરશે. તો કે દરેકમાં આત્મા છે ને એમાં ભગવાન રહ્યા હોય કે. તો કે તમે ભગવાન જોડે કેમ નહીં વાતો કરી. એટલે પ્રભુ છે કે બહુ જ્ઞાનની વાતો ના કર, કે બુઢાપણ ના કર, જાતે વસ્ત્રમતમ સુધી લઈ જાય, એમ કરીને આખી વાત ટાળી દેશે. પણ આ પુરુષનું સુપ્રીમસી કેવી છે કે જે વ્યક્તિ 15 વર્ષથી નથી બદલાઈ એ વ્યક્તિ એ બદલાઈ કેમ. તો કે એમાં આત્મામાં રહેલા ભગવાન એની પાસે હા પડાઈ, એ પ્રબોધ સ્વામીની સુપ્રીમસી છે. તો એને કર્યું શું દીકરાએ, તો કે આજ્ઞા પાડી. તો એના મેરેજ થઈ ગયા અને આજે કેનેડામાં એ લોકો સુખી છે. પણ ભાઈ આ પ્રસંગનું તમે પાછું એવું પ્રમોશન નહીં કરતા કે હોય તારું સેટિંગ ના થતું, અમારા પ્રબોધ સ્વામીના આશીર્વાદ લઈ આપે, સેટિંગ કરી આપે છે. કદાચ એવું કહો તો છૂટ છે, પણ સાથે સાથે એવું બી કહેજો કે અમારા પ્રબોધ સ્વામી એવા છે કે જેના આશીર્વાદથી આ લોકનું અને અક્ષરધામ સુધીનું બધું સેટિંગ થઈ જાય છે. એટલે એ દીકરાએ પ્રબોધ સ્વામીની આજ્ઞા પાડી તો એનું સેટિંગ થઈ ગયું. પણ આજ્ઞા તો આપણને ગમે એવી આજ્ઞા હોય તો પાડીએ, પણ આપણે આ ગમતા વિરુદ્ધ આજ્ઞા હોય તો એવો રિવર્સ કેસ. હેમિલ્ટન કેનેડામાં એક યુવક ઇન્ડિયાથી મૂવ થયો. એટલે એ મૂવ થયો તો એની સાથે એની એક ગર્લફ્રેન્ડ હતી, એ ઇન્ડિયાથી યુકે મૂવ થઈ. એટલે દીકરો હેમિલ્ટનમાં મૂવ થયો, આપણા સત્સંગના યોગમાં આવ્યો, સત્સંગી દીકરાઓ સાથે રહ્યો, સભા ભરી. એટલે ધીરે ધીરે એને સત્સંગના સંસ્કારો પડવા માંડ્યા. પણ હવે એને એક પ્રબોધ સ્વામીની આપણા યુવા મહોત્સવમાં કીધું હતું ને કે પિન ચોંટી જાય, એની પિન ચોંટી ગઈ કે મારે હવે આ દીકરીને યુકે મળવા જવું છે. એટલે બધા ફ્રેન્ડ્સે કીધું કે તું હમણાં મૂવ થયો છે, ભણવામાં ધ્યાન આપ, અત્યારે ખાલી ખોટો ખર્ચો થશે. તો કે ના એ જે હોય મારે તો પેલીને મળવા યુકે જવું જ છે. એટલે એની પિન ચોંટી ગઈ. હવે એમાં થાય છે એવું કે પ્રબોધ સ્વામીનો સામેથી એ ઘરના દીકરા ઉપર વિડીયો કોલ આવે છે. એટલે એનો કોઈક સારો મિત્ર છે તો એને વળી પ્રબોધ સ્વામીને જ કહી દીધું કે પ્રબોધ સ્વામી આ દીકરો હમણાં ઇન્ડિયાથી આવ્યો છે, એની ગર્લફ્રેન્ડ ત્યાં યુકેમાં છે ને એને ત્યાં મળવા જવું છે. એટલે બારોબાર બીજા જ પતાવી દીધું એનું કાર્ય એમ. એટલે પ્રભુસિંહે દીકરા સાથે વાત કરી. પ્રભુસિંહ દીકરાને કીધું કે બેટા સાંભળ કે આપણે કંઈ અહીંયા દેવું કરીને આવ્યા હોય તો કે અત્યારે આપણે ટાઈમ, એનર્જી અને પૈસા
હમણાં બગાડવા નથી, હમણાં ભણવા આવ્યા છે તો ભણી લેવું છે. એટલે પ્રબોધ સ્વામીએ વાત કરી એટલે પેલા દીકરાને બળ મળ્યું ને પછી એને નક્કી કર્યું કે ના હવે પ્રબોધ સ્વામી કહે છે આપણે થોડુંક ફોકસ થઈને ભણી લઈએ. પછી મેસેજ આવ્યો થોડા દિવસ પછી એની ગર્લફ્રેન્ડનો કે હવે હું યુકેથી ઓસ્ટ્રેલિયા મૂવ થઉં છું. એટલે એને ફરી જાગ્યું કે હવે તો મારે યુકે જવું જ છે, કારણ કે પેલી જો ઓસ્ટ્રેલિયા ગઈ તો ગઈ, પછી મળે કલ મિલે ના મિલે, એટલે એને ફરી ભૂત જાગ્યું. એટલે હવે એને શું કર્યું કે બધા પાસે મની બોરો કરવાનું ચાલુ કર્યું કે મને પૈસા આપો તો હું ટિકિટ લઈને યુકે જાઉં. ભગવાન પ્રગટ છે. આવા ટાઈમમાં પ્રબોધ સ્વામીનો ફરી વિડીયો કોલ આવે છે. એટલે આ વખતે પ્રબોધ સ્વામી એને ફરી કહે છે કે આપણે નથી જવાનું, આપણે અહીંયા રહે, અભ્યાસ કર, નથી જવું. પછી ત્યાંના જે બધા યુવકો મિત્રો હોય છે એને બી એમને કહે છે કે બેટા ગમે તે થાય તો આપણે આ દીકરાને જવા દેવો નથી. એટલે બજરંગ સેના રામ ભગવાનને કે એ કરે જ, તે આ બધા ભેગા થઈને એનો પાસપોર્ટ હંતાડી દીધો. કેમ તો કે ભાઈ પ્રબોધસિંહ કીધું હતું કે જવા નહીં દેવાનો એમ, એટલે હંતાડી દીધો. હવે આ ડિપ્રેશનમાં જવા માંડ્યો. કેમ તો કે પેલી યુકેથી ઓસ્ટ્રેલિયા જતી રહેશે, ક્યારે મળે નહીં, શું થશે, આમ આટલી બધી લવ સ્ટોરીની મૂવી જોઈ હોય બધી યાદ આવે, બધા ગાયનો યાદ આવે. મને અનુભવ નથી, આ તો ખાલી કહું છું, પ્રસંગ સાંભળેલું એ કહું છું. એટલે દીકરો ડિપ્રેશનમાં જવા માંડ્યો. પછી પેલી દીકરી ઓસ્ટ્રેલિયા મૂવ થઈ ગઈ. પ્રબોધ સ્વામીનો ત્રીજી વાર વિડીયો કોલ આવ્યો. વિડીયો કોલ પર દર્શન થયા. ત્યારે પ્રબોધ સ્વામી એને અંતર્યામીને સર્વજ્ઞ પુરુષ કેવા છે એની વાત કરું છું. ત્યારે પ્રબોધ સ્વામી એને કહે છે કે બેટા સાંભળ, ભલે તારી માટે પેલી એકલી જ હતી પણ એની માટે તું એકલો નહોતો. એટલે પહેલાં તો પેલા એને ખબર ના પડી. કેમ તો કે માણસનું છે ને બહુ કાન બહુ સ્પેસિફિક છે, સાંભળવું હોય ને એટલું જ સંભળાય, બાકી અવાજ પડે પણ પ્રોસેસ ના થાય. એટલે પ્રબોધ અહીંયા એક વાક્ય બોલ્યા કે ભલે તારી માટે પેલી એકલી જ હતી પણ એની માટે તું એકલો નહોતો. એટલે છતાં બી પેલી ઓસ્ટ્રેલિયા મૂવ થઈ ગઈ તો બી પેલા એ કોન્ટેક્ટ ચાલુ રાખ્યો. એટલે પછી એને કહ્યું કે જો મને તારી સાથે બહુ પ્રેમ થઈ ગયો છે, તારી સાથે મેરેજ કરવા છે. એટલે પેલી દીકરીએ બી 2-3 મિનિટ ટ્રાય કર્યો કે હવે તું જા. પછી છેલ્લે પેલીએ કીધું કે સાંભળ, હું યુકેમાં હતી ત્યારથી મારો એક બોયફ્રેન્ડ છે, મારે એની સાથે મેરેજ કરવાના છે, હવે તું મને ભૂલી જા. તો કઈ વ્યક્તિ કોને વફાદાર છે એ ઇન્ડિયામાં બેઠા બેઠા પ્રબોધ સ્વામી જાણે છે. આ એની સુપ્રીમસી. તો જે ચોથી વાત છે કે આજ્ઞા પાળવાનો ચોથો ફાયદો શું, તો કે આત્માની રક્ષા થાય. કદાચ એ દીકરાએ ગમે તેમ કરીને યુકે જતો રહ્યો હોત, આગળ આ બધું પ્રોસેસ થયો ને પછી એને આઘાત લાગત તો એમાંથી રિકવર ના થઈ શકત. તો એના આત્માની રક્ષા પ્રબોધ સ્વામીજીએ 3 વિડીયો કોલ પર ભેગા થઈને કરી. તો આજ્ઞા પાડવાનો ત્રીજો ફાયદો એ આપણે ગણ્યો કે વિપરીત પરિસ્થિતિ બદલાય, અને ચોથો ફાયદો કે આત્માની રક્ષા થાય. અને આજ્ઞા પાડવાનો છેલ્લો સૌથી મોટામાં મોટો ફાયદો કે નિરંતર ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં રહેવાય. કિશનજી છે, આપણે સૌ કિશનજીને મળ્યા જ હોઈશું. આપના ભગવદી છે, આપના માવતર છે, એમનો પોતાનો પ્રસંગ છે. કિશનજી મંદિરે કંઈક સ્વામીજીએ સેવા સોંપી હશે, એટલે મંદિરે એક બહેન સાથે પાર્કિંગ લોટમાં એમને વાત કરતા હતા. નીચી દ્રષ્ટિ રાખીને કિશનજી વાત કરે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં સભા ચાલે છે, અને સભામાં સ્વામીજી કહે છે કે આજે યુએસએમાં મારો એક દીકરો નીચી દ્રષ્ટિ રાખીને વાત કરે છે અને પ્રથમ 18 સરદાર પાડે છે. એનો આનંદ સ્વામીજી ઇન્ડિયામાં બેઠા બેઠા વ્યક્ત કરતા હતા. પણ એ દર્શન શું કરાવતા હતા કે તમે દુનિયાના કોઈ બી ખૂણામાં હોય પણ તમે પ્રથમ 18 પાડશો, તમે સ્વધર્મ પ્રમાણે જીવશો તો નિરંતર હું તમને જોઈ રહ્યો છું. એ સ્વામીજી દર્શન કરાવે છે. તો આજ્ઞા પાડવાનો છેલ્લો એટલે 5મો, આમ તો ઘણા ફાયદા છે પણ 5મો સૌથી મોટામાં મોટો ફાયદો એ કે નિરંતર ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં રહેવાય. સિમિલર એવો પ્રસંગ કેનેડામાં છે. કેનેડામાં પ્રબોધ સ્વામીજી અમુક યુવકોને કીધું કે તમે બધા સંકલ્પ કરો કે મારે પ્રથમ 16 પાડવા છે. તો એટલે પછી દીકરાઓએ કીધું કે હા સ્વામી, અમે સંકલ્પ કરીએ છીએ કે અમે 16 પ્રમાણે જીવીશું. પછી પ્રભુ સિંહ કહે છે કે આ વર્ષે સ્વામીજીનું વિચરણ નથી કેનેડાનું, પણ તમે સ્વધર્મ યુગ જીવવાનો સંકલ્પ કરશો તો સ્વામીજી સામે ચાલીને દર્શન આપવા આવશે. અને થાય છે બેવું
કે જે વર્ષે પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ ધામમાં પધાર્યા એ વર્ષે સ્વામીજી સ્પેશિયલ કેનેડા ખાલી 48 અવર્સ કે 72 અવર્સ માટે જ આવેલા. તો એ બીજું એક દર્શન છે કે આપણે નક્કી કરીએ કે મારે સ્વધર્મે જીવવું છે તો ભગવાન સામેથી દર્શન આપવા આવે, સામેથી આપણને સંભાળે, સામેથી એની અમી દ્રષ્ટિ આપણી પર રહે. તો એ આનો મોટો ફાયદો છે. એક વખત પ્રબોધ સ્વામીજી ત્યાં ઇન્ડિયા હતા, ગામ ભૂલી ગયો, સોરી, પ્રબોધ સ્વામીજી કયા ગામમાં તો ભૂલી ગયો છું. તો ત્યાંના દીકરાઓએ પ્રબોધ સ્વામીજીને કીધું કે પ્રભુ સ્વામી અમારે તમારી સાથે ફોટો પડાવવો છે, એટલે સ્મૃતિ પડાવી છે. પ્રભુ સ્વામી કે ચાલો, પણ કે પ્રભુ સ્વામી તમે ગોગલ્સ પહેરીને સ્મૃતિ પડાવો મારી જોડે. એટલે હવે પ્રભુ સ્વામી થોડા બેક સ્ટેપ પર ગયા. તો કે ગોગલ્સ પહેરીને? તો કે હા શું એમાં બધા દીકરાઓને આનંદ થાય ને, ગોગલ્સ પહેરો ને કે. એટલે પ્રભુ સ્વામીએ પછી સામેથી વાત કરી કે જો તમે લોકો નક્કી કરો કે ગો ગર્લ્સ તો હું પહેરું ગોગલ્સ. પ્રબોધ સ્વામી કહે કે તમે લોકો એવું નક્કી કરો કે જ્યાં સુધી અભ્યાસ કરો છો, જ્યાં સુધી તમે વેલસેટ ના થઈ જાઓ ત્યાં સુધી કોઈ સાથે રિલેશનશિપ કરતા નહીં. તમે એટલો સંકલ્પ કરો તો હું તમારી સાથે ફોટો પડાવું આ રીતે. પણ આટલી નાની નાની માર્મિક વાતોમાં બી ભગવાન કેવું પકડાવે છે. જે આપણે સમયમાં બી પ્રબોધ સ્વામીજીએ કહ્યું ને કે એને અત્યારે મન પસંદ એની આજ્ઞા કઈ છે. આજ્ઞા પાડવાના એટલા બધા ફાયદા તો જોયા, પણ પ્રબોધ સ્વામીની મનગમતી અત્યારે આજ્ઞા કઈ તો એ છે સ્વધર્મ. જે એમને આંતરિક સ્વધર્મની બી વાત કરી અને સ્થૂળ સ્વધર્મની વાત કરી. આંતરિક સ્વધર્મ એટલે હું ભગવાનનો ને ભગવાન મારા, હું ભગવાન સિવાય કોઈનો નહીં, આંતરિક સ્વધર્મ. સ્થૂળ સ્વધર્મ એટલે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણોને પોઝિટિવ રાખવા, આપણા ટાઈમનો સદુપયોગ કરવો, એ બધા છે એ ફિઝિકલ સ્વધર્મ છે. તો આજે શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી અપલિફ્ટ. તો લેટ્સ રેપ અપ ધેટ. લેટ્સ એડ વન મોર વર્ડ ટુ અપલિફ્ટ. And that word is uplift together. એક વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રબોધિની એકાદશીનો સમય હતો. ઇન યર 1826 પ્રબોધિની એકાદશી પતી પછી મહારાજે ગઢડા પધાર્યા, બધાને અક્ષરોડીમાં બધા પરમહંસોને બોલાયા અને પછી પરમહંસોને કહ્યું કે તમે બધા મારા આપેલા પંચવર્તમાનના નિયમો પાડો છો, પણ ભવિષ્યમાં બી પાડશો એની ગેરંટી શું? તો કે આજે તમે બધા અંદર અંદર એકબીજાના જામીન થાવ, વાઉચ ફોર ઇચ અધર દેટ યુ વિલ લીવ લાઈક ધીસ. એટલે પછી બધા એકબીજા માટે વાઉચ કર્યું પેરિંગમાં. છેલ્લે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવ્યા અને ત્યારે કહે છે બ્રહ્માનંદ શ્રી કે સ્વામી આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવ્યા, હવે તો કોઈ રહ્યું નહીં, બધાની પેરિંગ થઈ ગઈ છે, તો કે આમના જામીન કોણ થશે? ત્યારે મહારાજ કહે છે કે આમના તો અમે અનાદિના જામીન છે. પણ એ ટેકનિક મહારાજ એ વખતે પકડાઈ ગયા. કઈ? તો કે કાંઈ બી નિયમ આપણે લઈએ, સ્વામીજી ગુણાતીતાનંદની વાતમાં લખ્યું છે કે કોઈ બી નિયમ લઈએ તો કોઈને કહી દેવો, જેથી જ્યારે આપણે નિયમ તોડીએ તો કોઈ આપણને ટકોર કરીને જાગૃત કરાવે. સેમ વસ્તુ મહારાજે એ વખતે વાત કરી કે એકબીજાના જામીન થયો એટલે શું? તો કે હેવ અકાઉન્ટેબિલિટી ઓફ યોર નિયમ. તો આજે લેટ્સ અપલિફ્ટ ટુગેધર, મીનિંગ કે ફાઇન્ડ વન પર્સન ઇન યોર લાઈફ. ઇટ કુડ બી યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, ઇટ કુડ બી યોર મંડળ લીડર, એનીવન હુ યુ આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ. પણ જે કોઈ નિયમ આજે લઈએ એ નિયમ એવો બી હોય કે ભાઈ મારે સ્વધર્મયુક્ત હવે જીવવું છે, સોશિયલ મીડિયા ઓછું કરવું છે, મૂવી નથી જોવી, એવો કોઈ બી નિયમ જે બી લઈએ, શેર દેટ વિથ યોર ક્લોઝેસ્ટ ફ્રેન્ડ. અને એમને એવો અધિકાર આપવાનો કે આ નિયમમાંથી હું આગો પાછો થાઉં તો તમારે મને ટોકવાનો. યુ હેવ ટુ હેલ્પ મી ગેટ અલાઇન્ડ બેક ટુ માય ગોલ. તો એ સ્વધર્મની અકાઉન્ટેબિલિટી આપણે કોઈને આપીએ એ આજે ખરેખર કરવા જેવું છે. ફાઇન્ડ વન પર્સન ઇન યોર લાઈફ હુ યુ કેન શેર એની નિયમ વિથ એન્ડ ગીવ ધેમ ધી અધિકાર ટુ હેલ્પ યુ ફોલો દેટ. તો છેલ્લે પ્રભુ સ્વામીજીના ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના કરવી છે કે આજ્ઞા પાડવાના તો અનંત ફાયદાઓ છે, પણ પ્રભુદાસભાઈ એવું કહેતા કે અમને યોગીજી મહારાજની આજ્ઞા પાડવાનો શોખ હતો. તો હે પ્રબોધ સ્વામીજી, તમારી આજ્ઞા પાડવાનો અમને શોખ થઈ જાય એવું અમારા પર કૃપા કરજો, એવો બુદ્ધિયોગ દેજો. તે જ અંતરની પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. So I think we all just got a new perspective on kites today and flying kites. So maybe next year, when we go fly kites, we'll enjoy undiu, enjoy jalebi, have our sunglasses on. Our kite will be far away, cutting other kites, and maybe, just maybe,
or perspective, this Samanivat, this Sabha might come to mind. And might come to mind during this year as well. But as we conclude our Samanvi Youth Meet for this month, let's just go through a few key takeaways and conclusions from what we've discussed and heard today. The first recap perhaps encompasses all the small prasangs that Chintan Bhai shared. And that is, by following one Agnya of Maharaj, we're gifted with so much more than what we can imagine. It's so much more. Maybe by doing just one thing, He gives us infinitely more. And that is His grace. And maybe we don't know what God's going to give us, but I can be assured, guaranteed, that whatever He gives us, whatever path He takes us on, it will 100% be for our benefit and be much more than what we've imagined. Secondly, let's make one Agnya. Let's take one Agnya from Guru Hari Swamiji or Guru Hari Prabodh Swamiji and make that our New Year's resolution. We're just discussing how every year, generally people have a New Year's resolution. And I'm sure a lot of us have a resolution. Maybe I've thought about making a resolution. What's the most common resolution? Gym, losing weight, gym membership skyrocket. You know, it's very common in January. And these are all resolutions that we make every year. But this year, let's do something different. Whichever one Agnya that Guru Hari Swamiji or Guru Hari Prabodh Swami has given us, let's make that Agnya our resolution. And it can be something very simple. Something as simple as, I don't want to miss a single sabha this year. I'm going to do sincere Swadhi bhajan at night. I'm going to do sincere bhajan, 10 to 15 minutes either in the morning, do morning puja. Maybe it can be whatever time I'm giving to our mandir or the mandir, maybe give 1 or 2 hours more per week for seva. It can be solidifying our friendship with our Bhagavati leaders. It can be as something as, I want to listen to more discourses, to more katha varta, or I want to read one Vachamrut every week. I want to listen to one Goshti a week. Something, whichever one Agnya. But my humble request is whichever one Agnya that you decide, whichever one Agnya. It can be something so small, but let's keep it sincere. Every week, month, whatever we decide. And as Chintan Bhai mentioned, maybe it's tough if we forget, but if we tell our friend, sometimes if we tell them, hey, I've decided to do this, and in case I don't, you have the right to, smack me on the back of my head and say, yeah, તમે આવું કહેતા હવે તમારું જીવન કેવું છે? એવું કોઈક આપણને કહેનારું મળે તો આપણે ખાટી જઈએ. So let's ask someone, help me with this one resolution. And third is by following this one solution, by this one Agnya, this one resolution, we can remain connected. The last prasang that we heard of Puja Kishanji, here in America, he was following Swadharma. Ke koi ben sathe nichi drashti thi vaat karta tha. He was looking down while talking, following Swadharma. But yet Swamiji in India knew what he was doing because he's omnipresent. He knows everything. And although Kishanji was here and Swamiji was there, they were connected because he followed Swadharma. In that way, we can be on the bus, we can be at work, we can be at home, we can be in our car, anywhere. But if we follow their Agnya, we are connected. We are connected. And that is something where perhaps it gives us so much internal motivation. And so with that, we hope that this gives a new vision on flying kites, and let's make a sincere prayer that you have given us so much, you have given us so much opportunity, you have given us this SYM
But let us make one Agnya that you give us, our New Year's resolution, and give us the strength to sincerely follow through on it on a daily, weekly, monthly basis for the remainder of this year. In conclusion, for this SYM, I would request let's all turn towards Thakurji and we can offer our prayers and engage in Aarti. And afterwards, we'll go downstairs. The boyos will go down, the binos will go in the back to have a delicious meal. And we all look forward to seeing you next month. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai.